آج ہم ایک خاص بندے کے بارے میں بات کریں گے۔ کہا جاتا ہے اگر وہ دنیا میں نہ آتا تو دنیا آج بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوتی۔ اس صدی کا ایک اہم انسان سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن جو ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، وہ بھی اس سے جلتا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی نکولا ٹیسلا کے بارے میں۔ نکولا ٹیسلا بہت زیادہ مشہور تھا۔ نکولا ٹیسلا جب بھی کسی کتاب کو پڑھ لیتا تو وہ کتاب اسے کبھی نہیں بھولتی تھی۔ نکولا ٹیسلا ایک عام انسان سے 150 سال پہلے سوچ لیتا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دوسری مخلوق یعنی جنات یا کسی اور سے پوچھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی لائف میں ایسی انوینشن کی جو اس وقت ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے دور میں بجلی لوگوں کے گھر میں آسانی سے نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ وہ ڈی سی کرنٹ تھا۔ نکولا ٹیسلا نے ایسی کرنٹ ایجاد کیا۔ آج آپ بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں یا اور بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ سب ایسی کرنٹ کی وجہ سے پاسبل ہے۔ ایسی کرنٹ ایجاد کرنے کے بعد نکولا ٹیسلا کا ایک نیا خواب تھا کہ میں نے لوگوں کے گھر تک الیکٹریسٹی وائرلیس پہنچانی ہے، یعنی تاروں کے بغیر۔ جیسے آپ کے گھروں میں سم وغیرہ کے سگنلز آتے ہیں، اس طرح الیکٹریسٹی آئے گی۔ ان کے کام بہت بڑے تھے لیکن زندگی چھوٹی تھی اور وہ اپنی لائف میں اپنے خواب پورے نہیں کر پائے۔ نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک پادری تھے۔ ان کے والد نکولا ٹیسلا کو بھی پادری بنانا چاہتے تھے۔ نکولا ٹیسلا بہت زیادہ ذہین تھے۔ نکولا ٹیسلا کو جب ان کی ٹیچر کوئی میتھ کا کوئسچن سالو کرنے کے لیے دیتی تو وہ فوراً سالو کر دیتے۔ ان کی ٹیچر کو لگتا تھا کہ ٹیسلا کہیں سے چیٹنگ کرتے ہیں۔ کئی بار ٹیچر نے نکولا ٹیسلا کو مارا بھی اور ان کی ٹیچر کئی بار ان کے گھر شکایت لے کر آیا کرتے تھے کہ آپ کا بچہ نقل کرتا ہے اور مانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے نقل کرتا ہے۔ جب نکولا ٹیسلا 17 ایئر کے ہوئے تو یہ ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ نہیں بچ سکتے۔ یہ سن کر ان کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گھر والے نکولا ٹیسلا کی ہر خواہش پوری کرتے تھے جو بھی ٹیسلا انہیں کہیں۔ ایک دن نکولا ٹیسلا بیمار حالت میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ٹیسلا نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک دن بہت بڑا سائنٹسٹ بننا ہے۔ آپ مجھے ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر دیں گے تو میں بچ سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر دیں گے۔ کچھ دنوں بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ٹیسلا نے کہا کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، تو ان کے والد نے انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر دیا۔ یونیورسٹی میں پریکٹیکل کروایا کرتے تھے۔ ٹیسلا صبح 11 سے لے کر 3 بجے تک صرف ایکسپیریمنٹ کرتا تھا۔ جب ان کی ٹیچر کو پتہ لگا کہ ٹیسلا ساری رات ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ان کی ٹیچر نے ان کے گھر خط لکھا کہ آپ کا بیٹا جس طرح ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اس سے آپ کا بیٹا پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہاں سے ٹیسلا نے اپنی ڈگری مکمل کر لی اور پھر ٹیسلا نے ایک نئی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ کچھ سال تک وہاں پر بہت محنت کی ٹیسلا نے، اور پھر یونیورسٹی نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ آپ ہماری بات نہیں مانتے، ہم آپ کو کچھ اور پڑھا رہے ہیں اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ دراصل ٹیسلا بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتا تھا۔ نکولا ٹیسلا وہاں پر وہ بتایا کرتا تھا جو عام آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، اور کافی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یونیورسٹی نے جب انہیں نکال دیا تو وہ جوئے کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ وہ گھر واپس چلا جاتا ہے، لیکن ان کے والد پادری تھے، وہ یہ سوچ کر نہیں گئے اور وہ امریکہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے جاب کے لیے تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں انٹرویو دیا۔ نکولا ٹیسلا کو تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں جاب مل گئی۔ پہلے دن جب ٹیسلا جاب پر گیا تو وہ مشینوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ بیکار چیزیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں اور بیکار ڈیزائن ہے، یہ سب ڈی سی کرنٹ پر چلتے ہیں۔ تو تھامس ایڈیسن نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں تو تم اپنے بنا لو۔ نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن کے درمیان
$50,000 की एक डील हुई। वो डील ये थी कि निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन को एक नई डिजाइन की मशीन बनाकर देगा, और फिर टेस्ला ने भरपूर मेहनत की और मशीन को डीसी करंट से एसी करंट में कन्वर्ट कर दिया। इस वक्त जितनी भी चीजें डीसी करंट पर चलती थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, और डीसी करंट की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वो ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ जो चीजें एसी करंट पर चलती थी वो बहुत ज्यादा सस्ती थी। एसी करंट बहुत ज्यादा दूरी भी तय कर सकता था। तो टेस्ला ने बहुत मेहनत की और मशीनों को डीसी करंट से एसी करंट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर थॉमस एडिसन के पास गया कि आप मेरे पैसे मुझे दे दो, मैंने तुम्हारी सारी मशीनें डीसी करंट से एसी करंट में कन्वर्ट कर दी हैं। थॉमस एडिसन ने टेस्ला का मजाक उड़ाया, बाद में कहा कौन से पैसे, मैंने मजाक किया था और तुम सीरियस ले गए। अगर मेरी इंडस्ट्री में काम करना है तो $10 फी घंटा के हिसाब से काम करोगे, वरना चले जाओ। टेस्ला वहां से चला गया। कुछ दिन बाद जब वहां के इन्वेस्टर को टेस्ला का पता चला तो उन्होंने कहा कि हम आप पर इन्वेस्ट करते हैं, आप काम करें। तो टेस्ला ने उन इन्वेस्टर की ऑफर को एक्सेप्ट किया और काम करना शुरू किया। देखते ही देखते टेस्ला के एसी करंट पर बनने वाले प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होने लगे। पूरी मार्केट का रुख जो थॉमस एडिसन की तरफ था वो टेस्ला की तरफ होने लगा। थॉमस एडिसन की कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। ऐसी बात नहीं थी कि थॉमस एडिसन एक बुरा इंसान था, वो भी एक काबिल इंसान था। लोग इन दोनों की इन्वेंशन से ही फायदा हासिल कर रहे थे। जब सब मार्केट का रुख टेस्ला की तरफ होने लगा तो थॉमस एडिसन ने एसी करंट को खतरनाक साबित कर दिया। थॉमस एडिसन ने लोगों को जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और कहा कि देखो कि ये मर रहे हैं और आप भी मर जाओगे। लेकिन एसी करंट के फायदे बहुत ज्यादा थे, लेकिन नुकसानात बहुत कम थे। निकोला टेस्ला बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा था। जब टेस्ला ने देखा कि थॉमस एडिसन हर तजर्बात करके लोगों को दिखा रहा है एसी करंट से आप लोग मर जाओगे, तो निकोला टेस्ला ने यह फैसला किया कि ये करंट मैं अपने आप से गुजार कर लोगों को दिखाऊंगा। निकोला टेस्ला को यकीन था कि वो बच जाएगा, लेकिन दूसरे इन्वेस्टर को यकीन नहीं था कि निकोला टेस्ला बच जाएगा। उन्होंने कहा कि देखो तुम खुद भी मर जाओगे और हमारा पैसा भी डुबो दोगे, इसलिए मेहरबानी करो जितनी चीजें बिक रही हैं इन्हें बेचो। निकोला टेस्ला ने इन्वेस्टर को बताया कि जो मेरा करंट है लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। तो फिर निकोला टेस्ला ने लोगों के सामने अपने आप से करंट गुजार कर दिखाया, जिससे लोगों और इन्वेस्टर को पता लग चुका था कि ऐसी करंट खतरनाक नहीं है और इसके फायदे डीसी करंट के बदले बहुत ज्यादा हैं। थॉमस एडिसन को टेस्ला पर बहुत गुस्सा था कि मेरी कंपनी में काम करने वाला नौकर मुझसे आगे कैसे निकल सकता है। अल्लाह पाक ने निकोला टेस्ला को बहुत ज्यादा नॉलेज दिया था। निकोला टेस्ला की प्रेडिक्शन थी कि फ्यूचर में गाड़ियां हवा में उड़ा करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक निकोला टेस्ला की 278 के करीब इन्वेंशन है, लेकिन बहुत ज्यादा अजीब बात यह है कि निकोला टेस्ला को नोबेल प्राइज नहीं मिला। जो हम पानी से बिजली पैदा करते हैं वो भी निकोला टेस्ला की इजाद है, लेकिन फिर भी इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। निकोला टेस्ला ने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो हम इंसानी जिस्म के अंदर छुपे हुए पार्ट्स को भी देख सकेंगे। निकोला टेस्ला की ऐसी इजादात से लोग इनको जादूगर समझते थे। वैसे भी उन्होंने जो भी प्रेडिक्शन की है इनमें से ज्यादातर सच साबित हुई हैं। एक्सरेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और भी बहुत सारी इन्वेंशन निकोला टेस्ला के नाम है। जनवरी 1943 को हार्ट अटैक की वजह से टेस्ला होटल के एक रूम में दम तोड़ गया। जो इन्वेंशन मैंने आपको बताई है इसके अलावा और भी बहुत सारी निकोला टेस्ला ने इन्वेंशन की हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।